أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا وبالآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعنانية أن الله ينور قلوبنا وقاربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثة قديمة، صفة الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات، فما تبقينا من شبه لذي شقاق، ولا تبغينا من حكم ما حرم
من حرم أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار الأضاء فتحرى لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود الرحى ينكرها تجاهلا وهو عين الحليق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فأرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Isi nih kosong isi. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayan ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alayhi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشأن وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan, dan atas para nabi dan para rasul, dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka, dan atas para malaikat, dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi makna Al-Qur'an, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. Allah memfirmankan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Sekarang Allah pengen membahas akan penetapan daripada wahdaniyat, membahas dari apa? Sekarang Allah pengen membahas daripada kalangan manusia yang mana mereka itu tidak mengitikadkan akan keesaan Tuhan. Yang mana ayat yang sebelumnya itu kan menjelaskan akan keesaan Tuhan. Kan ayat sebelumnya kita membaca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Itu kenapa menjelaskan akan keesaan Tuhan. Setelah itu ketika orang-orang musyrik meminta dalil atas itu, atas keesaan Tuhan, baru Allah turunkan juga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Jadi ayat yang sebelumnya kan, dua ayat yang sebelumnya menyatakan tentang keesaan Tuhan, kewahdaniyatnya, menjelaskan akan wahdaniyatnya Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Nah, dan ayat setelahnya menjelaskan akan bukti keesaan Tuhan. Nah, adapun sekarang Allah akan menjelaskan akan orang-orang yang gak mau berjalan di jalan itu, orang-orang yang mensekutukan Tuhan dengan yang lain. Yang mana sebelum kita memulai ini mungkin kita pengen jelaskan lagi daripada ayat yang dulu tentang masalah la ilaha illallah kan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Kan kita kemarin berikan akan i'rab. Kata kita illahu itu menjadi badal daripada isimla atas tempat isimla, ya kan? Yang mana tempat isimla kata kita adalah ibtida. Ibtida itu tempat rafa. Ada juga yang mengatakan kata kita itu badal daripada la dan isimlahnya. Yang mana la dan isim la sama aja, kedua itu juga berada pada ibtida, dan ibtida adalah rafa. Dan ya kan, wallahu alam, ada yang tanya gimana, apakah ini mungkin juga masuk di dalam pembahasan yang biasanya kita di nahwu pembahasan istisna mufarraq. Ya kan, ketika ada perkataan nafi dan ada istisna dan mustasna minhunya gak disebutkan, ya kan? Tapi kalau seandainya begitu kan, langsung aja kan jawabannya setelah ada teristisna, maka tergantung apa yang sebelum ada teristisna. Tapi kalau ya seperti itu, ya bahasanya kita itu ya terlalu simpel dan terlalu mudah. Sedangkan ulama mereka itu malah ada yang mempermasalahkan masalah ini, bukan masalah yang simpel ketika mereka itu para ulama menyebutkan akan ini. Yang mana ketika kita katakan tadi ini huwa, tadi kata kita menjadi badal daripada tempat isim la, atau itu menjadi badal daripada la dan isimnya. Yang mana pokoknya kembalinya itu kepada ibtida kan, dan ibtida tempat yang rafa.
Nah, dikatakan apa bahwasanya Syekh ada di sini di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, kata beliau mempermasalahkan oleh Syekh keadaannya itu badal daripada ilah. Huwa badal daripada ilah. Syekh mempermasalahkan itu. Syekh siapa? Allah alam. Tapi ketika kita ini kan kita baru baca apa Futuhatul Ilahiyah dikarang siapa? Futuhatul Ilahiyah dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujaini Asy-Syafi'i. Ya, yang paling terlintas bagi kita ketika beliau sebutkan Syekh yaitu adalah guru beliau yang mengarang akan hasyiyah juga. Jadi sebenarnya ini sekarang sebelum hasyiyah Futuhatul Ilahiyah di sana ada hasyiyah yang lain. Ada namanya apa? Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tapi wallah alam kita jadi cari di toko kitab gak ada. Bahkan kita cari juga biasanya apa di Telegram nggak ada. Biasanya kalau kita pengen cari-cari kitab situ banyak. Wallah alam apakah pernah dicetak atau enggak? Jangan, mungkin kalau ada cetakannya cetakan yang lama mungkin. Kan kita pengen cari ya susah sedikit. Apa namanya kitabnya apa? Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Itu dikarang oleh peguruan daripada pengarang Futuhatul Ilahiyah. Jadi kemungkinan besar ketika beliau sebutkan apa wastashkala syekh, mempermasalahkan oleh syekh yaitu guru beliau yang pengarang Matla'ul Badrain. Dan beliau kan mengarang ini Futuhatul Ilahiyah. Setelah itu beliau punya murid juga. Murid beliau yang mengarang daripada Hasyiyah Sawi. Ya kan, Hasyiyah Sawi ini ibarat daripada ringkasan Futuhatul Ilahiyah. Sawi adalah ibarat daripada ringkasan Futuhatul Ilahiyah, kecuali ya kan di sana ada beberapa sesuatu yang memang ada tambahan daripada pengarang Sawi. Begitu juga ini Futuhatul Ilahiyah adalah ringkasan daripada Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang mungkin ada tambah-tambahan dari beliau, ya kan, perbedaan sedikit. Ya, jadi kata beliau guru beliau aja mempermasalahkan di sini. Ya kan, keadaannya itu badal daripada ilah. Huwa menjadi badal daripada ilah, ya rasa-rasa bingung juga peguruan beliau. Rasa-rasa ya masih ada yang kurang pas. Terus bagaimana? Itu ya mas guru beliau itu kurang pas karena seakan-akan kata guru beliau apa? Tidak mungkin apa? Alasan guru beliau merasa nggak cocok karena bahwasanya itu tidak mungkin berulangnya amil. Seakan-akan di sini kita mengatakan apa? Ini sekarang mirip sama inilah ilaha illa huwa. Ketika kita katakan huwa itu badal daripada ilaha, itu mirip-mirip sama kata-kata la rajula illa zaid. Tidak ada laki illa zaidun kecuali zaid. Ya kan, apakah mungkin gak ada laki-laki kecuali zaid? Kan banyak aja kan. Nah, miripan sama itu kata beliau. Jadi ya rasa-rasa ya kurang pas sedikit. Ada sedikit apa yang dipermasalahkan ini. Sekarang ketika kita bilang apa huwa badal daripada ilah, itu sekarang kata beliau mirip sama kata-kata apa la rajula illa zaidun, tidak ada laki-laki kecuali zaid. Ya kan, kenapa? Karena zaid badal daripada rajul, ya kan? Terus apakah mungkin gak ada laki-laki kecuali zaid? Ya kan? Gak ada. Nah, tapi kata beliau yang sekarang kita di Futuhatul Ilahiyah, kata beliau nampak itu sekarang bahwasanya sekarang ini Pak adalah badal daripada bahasanya apa? Adalah badal daripada apa khobar la. Jadi sekarang la ilaha itu kan ilaha isim la. Ilaha isim la. Khobarnya mana? Khobarnya kainun. Terus kainun punya fa'il. Isim fa'il seperti fi'il bisa mempunyai fa'il. Isim fa'il ini ternyata punya fa'il yaitu huwa. La ilaha khabarnya kainun. Setelah itu kainun punya fa'il yaitu huwa. Huwa itu sekarang yang menjadi mubdal.
badal. Jadi huwa badal daripada huwa. Huwa la ilaha illa huwa. Huwa yang ini adalah badal daripada huwa yang berada di dalam kain. La ilaha illa, la ilaha kainun. Di dalam kain ada huwa. Setelah itu apa? Ketika kita katakan illa huwa, huwa yang sekarang setelah illa itu adalah badal daripada huwa yang di dalam kata-kata kain. Itu yang disebutkan. Yang mana itu seperti kata-kata kita apa? Tadi la rajula illa zaidun. Apa maksud la rajula illa zaidun? La rajula kainun illa zaidun. Nah, sekarang illa zaidun, zaidun itu badal daripada huwa yang terletak di dalam kain. Itu. Jadi apa? La ilaha, ilaha itu isim la. Khabarnya kainun, kainun punya fa'il yaitu dhamir huwa di dalamnya. Nah, setelah itu illa huwa, huwa yang setelah illa adalah badal daripada dhamir yang tersirap di dalam kain, yang mana kain pun itu mahdzuf. Kain mahdzuf, di dalam kain ada huwa dan huwa itu yang menjadi mubdal. Illa huwa, huwa yang setelah illa adalah badal daripada huwa yang di dalam kain. Itu yang disebutkan. Ya kan? Tapi ini lebih sekarang lebih pas dengan apa bahasanya, pemikiran. Sekalipun agak rumit sedikit kan. Sekali aja kalian yang sudah ingat nanti enak aja. La ilaha illa huwa, la ilaha apa la huruf belakang, ilaha pokoknya apa? Ilaha isim la, khabar la-nya apa? Kainun. Kainun punya fa'il, huwa domir di dalamnya. Setelah itu apa? Illa huwa, huwa yang setelah illa itu adalah badal daripada huwa yang berada di dalam kain. Yang mana kain itu pun juga kata kita mahdzuf, khabar la yang mahdzuf. Nah, itu kan rumit, bukan kalau yang di judulnya itu terlalu mudah ya kan. Gak tahu apa bisa masuk ke sana atau enggak ya kan, wallahu alam. Tapi itu yang disebutkan di sini di dalam apa? Di dalam Futuhatul Ilahiyah, dan begitu juga yang disebutkan di dalam kitab I'rabul Quran. Sekarang kita pengen apa, cari i'rab yang mudah aja, buka kitab I'rabul Quran. Di antaranya Pak, ini karangan apa? Syekh Dr. Muhammad Thayyib Al-Ibrahim. Dr. Muhammad At-Thayyib Al-Ibrahim, namanya apa? I'rabul Quran. Memang disebutkan apa yang mirip dengan yang demikian. Jadi di situ disebutkan apa? Ilaha mubtada, ilahukum kan mubtada, ilah mubtada, kum mudhaf ilaih, ilahun khabar ilahukum, ya kan, wa ilahum ilahu wahid. La ilaha, ilaha yang la ilaha kan, ilaha itu isim apa? Isim la, yang mana itu nasab ya kan. Khobarnya mahdzuf, disebutkan maujud, atau bisa kita katakan apa? Khobarnya itu kain. Illanya itu disebutkan apa? Adalah lil hasar. Illanya apa? Lil hasar. La ilaha illa huwa, illanya itu apa? Kata kita lil hasar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Allah aja Tuhan. Ya kan, kita hanya sekarang kan kita membatasi Tuhan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Terus kata kita ini nyembah Tuhan ini nyembah Tuhan ini nyembah Tuhan ini kan. Orang Nasrani menyembah Tuhannya mereka. Orang Majusi menyembah api, ini nyembah ini nyembah ini. Kata kita yang mereka sembah semuanya itu bukan Tuhan. Ya kan, Tuhan hanya Allah.
Jadi apa? Disebutkan apa? Huwa la ilaha illa huwa. Huwa itu apa? Badal minad dhamiril mustaqim fi khabar la. Itu adalah badal daripada dhamir yang berada pada khabar la. Di khabar la punya dhamir, ya kan? Maujud punya dhamir huwa, atau kain ada punya dhamir huwa, dan sekarang illa huwa menjadi badal daripada itu dhamir yang berada pada khabar la. Atau itu sekarang badal min khabar min mahallila ma'a ismihi, sama yang seperti yang sudah kita sebutkan, menjadi badal daripada tempat la dan isim la, yang mana tempat la dan isim la adalah ibtida. Ibtida itu apa? Rafa. Ini gampang juga, kalian pengen apa i'rab Quran, seluruh Quranan ada aja sekarang, ya kan, mulai awal sampai akhir ada aja i'rabnya. Nah, kita teruskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, dan di antara manusia, ya kan, wa minan nas, dan daripada manusia. Daripada manusia, di antara manusia, man yattakhidhu, ada orang yang membuat min dunillah, dari selain Allah, dunillah selain Allah, ay ghairihi, selainnya Allah, anda dan sebagai sekutu. Mereka itu menjadikan daripada selain Allah akan sekutu bagi Allah. Apa yang mereka jadikan sekutu bagi Allah? Asnaman, patung-patung. Yuhibbunahum, mencintai mereka itu, hum akan mereka, yuhibbunahum, mencintai mereka itu siapa? Mereka itu manusia yang membuat akan sekutu bagi Allah. Mencintai mereka itu, hum akan mereka siapa? Akan mereka sekutu. Yuhibbuna, mencintai mereka siapa? Mereka yang apa? Mereka para manusia yang membuat sekutu bagi Allah. Mencintai mereka itu, hum akan mereka siapa? Akan mereka sekutu. Bagaimana mencintainya? Bil ta'zim, dengan membesarkan, wal khudu, dan merendah, dengan membesarkan dan dengan merendah. Yang mana mereka itu membesarkan, merendah, dan mereka itu apa? Menyembah, ya kan? Bukan hanya semata-mata membesarkan dan merendah, membesarkan dan merendah, dan mereka jadikan itu sebagai Tuhan selain Allah. Itu yang masalahnya, itu yang masalahnya. Kalau seseorang membesarkan sesuatu, merendah kepada sesuatu tanpa ada penyembahan, enggak masalah, ya kan? Tapi masalahnya sekarang apa? Masalahnya itu ada yang namanya penyembahan, ya kan? Yang mana seringkali kan orang-orang mungkin daripada bahasa kita apa, orang-orang yang bukan golongan kita, bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka ketika melihat kita, mungkin kita ziarah-ziarah ke kubur, kita apa, bertawasul kepada para aulia, kata mereka apa? Syirik nih. Kenapa? Karena mereka hanya memandang pada pandangan membesarkan dan menghormati. Itu membesarkan, menghormati, bukan itu sisi apa yang salahnya. Yang sisi salahnya apa? Menghormati, membesarkan, yang mana itu apa? Disertai penyembahan, disertai dengan penyembahan. Yuhibbunahum, mencintai mereka itu, ay bil ta'zim, dengan membesarkan, wal khudu, dan merendah, kahubbillah, seperti cintanya mereka, kahubbillah, seperti cinta kepada Allah, kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Apa tafsirnya? Kahubbihim lahu, seperti cintanya mereka, lahu, baginya Allah. Kahubbihim, seperti cintanya mereka, lahu, baginya Allah. Nah, sekarang
pada kata-kata kahubbihim lahu, seperti cintanya mereka lahu baginya Allah. Ini sekarang dhamir him ini kembali kemana siapa? Kahubbihim seperti cintanya siapa? Ada yang mengatakan kahubbihim seperti cintanya mereka orang-orang musyrik tadi yang mereka menyembah selain Allah. Seperti cintanya mereka itu kepada Allah. Jadi sekarang mereka itu apa? Cinta sama selain Allah, ya kan, daripada apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka apa? Misalnya apa? Menyembah patung juga. Menyembah akan patung. Mereka itu cinta sama patung seperti kecintaan mereka kepada Allah. Terus kata kita, apakah berarti mereka itu punya cinta sama Allah? Ya kan? Kata kita ya secara natural, secara asli manusia ya pasti semua manusia ada mempunyai asal daripada rasa cinta. Ya kan? Kenapa? Karena Allah pencipta dia. Gak mungkin gak ada manusia itu gak ada di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Tapi karena mereka itu mengabaikan, ya sudah jadilah mereka itu lebih mencintai akan selain Allah. Ini makna yang pertama lah, kahubbihim lahu, seperti apa? Cintanya mereka siapa? Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, lahu baginya Allah. Mereka cinta sama berhala seperti cintanya mereka kepada Allah. Yang mana seperti kita ketahui banyak orang musyrik kan apa? Mereka itu banyak dari antara mereka apa? Mereka itu menyembah kepada berhala dan mereka itu pun juga menyembah kepada Allah. Akan tetapi apa? Mereka itu memanggil Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan genting aja. Ketika keadaan gak genting, mereka gak memanggil Allah, mereka hanya menyembah akan berhala. Nah, ada juga yang mengatakan apa? Kahubbihim lahu, seperti uhubbihim, cintanya mereka siapa? Cintanya mereka orang-orang yang beriman, bukan cintanya orang-orang musyrik. Kahubbihim seperti cintanya mereka orang-orang yang beriman, lahu baginya Allah. Jadi apa? Orang-orang yang kafir, mereka itu mencintai akan berhala-berhala mereka, akan yang mereka itu jadikan sekutu bagi Allah. Mereka cintai itu sebagaimana orang mukmin mencintai Allah. Orang mukmin mencintai Allah, begitu juga apa? Seperti itulah orang kafir yaitu mencintai akan berhala mereka. Ya kan? Dan ini mana ya lebih enak dipaham. Ya kan? Karena kan ketika kita tadi baca kita kembalikan kahubbihim lahu, seperti cintanya mereka orang musyrik lahu baginya Allah, kan mungkin ada yang mempermasalahkan, mana ada orang musyrik cinta sama Allah, ya kan? Tapi bisa aja kata kita apa? Memang asal manusia ada di sana, di dalam hatinya cinta kepada Allah, ya kan? Ternyata apa? Kadang-kadang malah diabaikan, ya kan? Jadi apa? Cinta yang ada di dalam hati mereka itu ya bahasanya cinta tabiat. Memang tabiatnya makhluk, tabiatnya apa? Manusia, yang mana mereka itu adalah makhluk, cinta kepada sang khaliqnya, kepada sang penciptanya, ya kan? Akan tapi apa? Ternyata mereka malah menyembah akan yang lain. Itu yang jadi masalah sekarang. Nah, sekarang ketika mereka itu menyembah akan yang lain, maka sekarang kata kita apa? Mereka itu ada cinta yang tadi apa? Secara tabiat memang aslinya, tapi apa? Itu sekarang bukanlah cinta yang kita namakan dengan cinta hakiki kepada Allah, ya kan? Adapun cinta hakiki kan apa? Enggak mungkin mereka itu mensekutukan akan Allah dengan yang lain, enggak mungkin. Ya kan? Tapi apa? Pokoknya kata kita apa? Yang menjadi permasalahannya, yang menjadikan apa? Mereka itu kafir ketika apa? Mereka itu menyembah selain Allah. Adapun semata-mata apa seseorang mencintai dan membesarkan sesuatu itu enggak mengkafirkan, ya kan? Yang mana kita mencintai akan para anbiya,
kita mencintai akan para aulia, kita nggak menyembah mereka. Itu sekarang ketika kita mencintai para anbiya, mencintai para aulia, itu sekarang terhitung kita mencintai Allah. Itu di dalam kategori cinta kepada Allah, yaitu cinta kepada para nabinya dan kepada para walinya. Yang masalahnya di sini apa? Mereka itu cinta akan yang lain dan mereka menyembah. Itu yang menjadi masalah. Dan tidak bisa seseorang menghukumkan orang yang datang ke kuburan bahwasanya dia menyembah kubur, nggak bisa, ya kan? Apakah kita buka hati orang, ya kan? Enggak kan? Kecuali orang dia datang ke kubur, kata dia memang dia nyembah kubur, ya kan? Kalau orang ziarah baca Yasin, ini kan baca Al-Quran. Apakah salah baca Al-Quran? Orang datang ke kubur, dia baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kafir? Enggak kan? Dia baca aja la ilaha illallah, ya kan? Jadi apa? Ya harus hati-hati, ya kan? Bukan kita itu suka mengkafirkan orang lain, jangan. Jadi yang menjadi masalah Pak ketika adanya penyembahan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan bermula orang-orang yang beriman asyaddu hubban, bersangatan cinta, lillah, bagi Allah. Orang-orang yang beriman bersangatan cinta lillah, bagi Allah. Min hubbihim, dibandingkan cintanya mereka. Min hubbihim, dibandingkan cintanya mereka, lil andad, bagi sekutu-sekutu. Lil andad, bagi sekutu-sekutu. Li'annahum, karena bahwasanya mereka orang-orang yang beriman, la ya'diluna anhu, tidak berpaling, anhu, meninggalkan Allah, bihalin, sama sekali mukmin gak ada berpaling kepada selain Allah, berpaling meninggalkan Allah dan menghadap ke yang lain, gak ada. Nah, jadi apa? Orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, bersangatan cinta lillah, bagi Allah, min hubbihim, dibandingkan cintanya mereka, lil andad, bagi sekutu-sekutu. Apakah mereka itu orang-orang yang beriman cinta sama andad? Enggak. Li'annahum la ya'diluna anhu, ya kan? Karena maksudnya mereka itu tidak berpaling daripada Allah sama sekali. Kan seandainya ada berpaling sedikit, itu sekarang bukan cinta lagi, ya kan? Adanya berpaling sedikit itu bukan dinamakan cinta lagi. Atau bisa kita kembalikan min hubbihim, dibandingkan cintanya mereka siapa? Mereka orang-orang kafir. Cintanya orang mukmin kepada Allah melebihi dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada sekutu-sekutu, ya kan? Karena bahwasanya mereka sekarang orang-orang yang beriman, yalah. Jadi bisa tadi kita awalkan min hubbihim lil andad, daripada kecintaannya mereka lil andad, bagi sekutu-sekutu. Bisa seakan-akan domirnya itu kembali kepada mukmin. Nah, tapi sebenarnya nggak ada cinta, nggak ada. Lebih bersangatan cinta bagi Allah dibandingkan cintanya mereka bagi sekutu. Li'annahum, karena bahwasanya mereka la ya'diluna anhu, tidak berpaling daripada Allah, bihalin, sama sekali. Jadi sebenarnya memang nggak cinta sama berhala, sama sekutu, nggak ada, memang nggak ada. Atau langsung aja kita kembalikan hubbihim, itu kembalikan kepada musyrik. Orang yang beriman bersangatan cinta lillah, bagi Allah, min hubbihim, dibandingkan cintanya siapa? Cintanya mereka orang-orang yang musyrik, lil andad, bagi berhala. Li'annahum, karena bahwasanya mereka siapa sekarang? Bukan orang musyrik. Hum sekarang, li'annahum, karena bahwasanya mereka orang yang beriman. La ya'diluna anhu bihal, tidaklah berpaling daripada Allah, bihal, sama sekali.
tidak berpaling daripada Allah bihalin ma sedikit pun. Ya kan, bihalin ma sama sekali, atau kita artikan apa, sedikit pun. Bihalin ma, halin ma. Setelah itu apa, wal kufaru, dan bermula orang-orang kafir ya'diluna, berpaling mereka itu fi syiddah, pada waktu genting, fi syiddah, pada waktu genting, ilallah, kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu apa, ya menyembah Allah juga sebenarnya kadang-kadang sebagian, ya kan, tapi apa, mereka itu mensekutukan menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Terus mereka itu apa, dikatakan berpaling, artinya apa, menuju akan Allah pada waktu gentingnya aja. Ya kan, ada yang namanya apa, bahasa kita ya'diluna fi, ada ya'diluna an. Ketika kita katakan apa, ya'diluna an, artinya apa, berpaling, meninggalkan. Kalau ya'diluna fi, ya kan, apa, berpaling menuju, ya kan, berpaling menuju. Sama kata-kata raghibtu fi, raghibtu anhu, aku gemar fi padanya, artinya apa, aku suka ini. Ya kan, ketika kita bilang apa, raghibtu anhu, domir apa, hurufnya beda, raghibtu anhu, aku gemar, anhu meninggalkannya, berarti apa, aku benci sama ini, ya kan. Hubungannya beda, ya kan, hubungannya beda. Jadi ada ya'diluna an, ada ya'diluna fi, ada apa, raghibtu fi, ada raghibtu an. Ketika kita bilang apa, raghibtu fi, aku gemar padanya, artinya apa, aku senang sama ini. Ketika kita bilang apa, raghibtu anhu, aku gemar meninggalkannya, bahasanya kan, artinya apa, aku gak suka sama ini, ya kan. Itu beda ketika ada pemakaiannya kan, dengan hurufnya berbeda, maka nanti apa, pemakaiannya berbeda. Wal kufaru ya'diluna fi syiddah ilallah, dan orang-orang kafir mereka itu berpaling fi syiddah, menuju pada waktu gentingnya itu, ilallah, kepada Allah. Nah sekarang, walau yaral ladzina zalamu, tapi sekarang beliau, kita harus perhatikan, Imam Suyuti sekarang pengen mentafsirkan dengan bacaan lain, bukan sekarang beliau pengen mentafsirkan dengan bacaan walau taral ladzina zalamu, ya kan. Sekarang beliau apa, akan mentafsirkan bagi kita dengan bacaan walau taro, bukan walau yaro. Kalau bacaan kita kan walau yaro. Nah, walau taral ladzina zalamu, walau taro, dan jikalau taro, engkau melihat, ya kan, maka dikarenakan itu kan apa tafsirnya, tabsuru ya Muhammad, engkau melihat ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau melihat wahai Muhammad, alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim. Mereka itu zalim dengan apa sih? Apa yang kezaliman mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka itu dihitung zalim? Mereka itu zalim bittikhadil andad, dengan membuat sekutu-sekutu bagi Tuhan. Itu kezaliman. Apa? Inna syirka la zulmun azim, kan seperti di ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dia sekarang menzalimi dirinya sendiri dengan menyembah selain Allah. Dia menzalimi akan dirinya sendiri. Nah, jikalau engkau wahai Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad, melihat akan orang-orang yang zalim, yang mana mereka itu apa, zalim disebabkan mereka itu membuat akan sekutu-sekutu bagi Tuhan. Engkau melihat mereka idh yarawna, ketika mereka melihat. Seandainya kamu melihat ketika mereka itu melihat. Melihat apa? Kan yarawna itu bil bina ilil fa'il, dengan dibang bina lil fa'il yarawna, wal maf'ul, dan dengan bina lil maf'ul yurawna. Bisa apa, yarawna, bisa yurawna. Idh yarawna, ketika mereka
melihat. Mereka siapa? Mereka orang-orang zalim tadi. Idz yarawna, ketika mereka orang-orang zalim tadi melihat, yabsuruna, melihat mereka itu al-adzaba, akan azab. Jikalau kamu wahai kekasihku Nabi Muhammad melihat akan mereka ketika mereka itu melihat azab. Kalau kamu melihat akan mereka ketika mereka itu melihat akan azab, apa yang kamu akan lihat? La ra'aita amran azima, engkau akan melihat perkara yang dahsyat, perkara yang besar. La ra'aita amran azima, sungguh engkau akan melihat perkara yang besar. Setelah itu kata beliau, wa id dan id yarawna, tadi kan ada kata-kata id yarawna. Wa id dan id itu bermakna idza, dengan makna idza. Ya kan, makanya kan tadi kita artikan apa? Id, ketika. Atau bisa kita artikan juga apa? Apabila. Yang mana seperti yang kita ketahui kan biasanya id artinya tiba-tiba, tapi sekarang artinya bukan tiba-tiba. Id dengan arti idza. Idza kan apabila atau ketika. Adapun asal mana id kan biasanya apa? Tiba-tiba, tapi sekarang id dengan artian idza. Id dengan artian idza. Id yarawna dengan artian apa? Idza yarawna, ketika atau apabila, ya kan, melihat mereka itu. Nah, jikalau engkau melihat ketika mereka itu melihat akan azab, engkau akan melihat perkara yang besar. Kenapa jadi begitu? Anna ay li anna, karena bahwasanya anna ay li anna, karena bahwasanya, ya kan, seperti yang apa sudah tahu kan apa, kalau apa anna itu kan apa dibaca fathah. Kenapa? Karena sebenarnya ada li sebelumnya kan. Kalau seandainya kan apa biasanya ini apa hurufnya itu apa di awal biasanya kan apa inna. Tapi sekarang karena ini menjadi ilat ada li anna, karena bahwasanya. Anna ay li anna, karena bahwasanya. Jadi begitu tadi, li anna karena bahwasanya al quwwata, kekuatan. Engkau akan melihat sesuatu yang besar karena bahwasanya kekuatan, al qudrah, kekuasaan, wal ghalabah, apa bisa kita artikan juga penguasaan, pensaitaran, ya kan? Bahasa Indonesia kah itu pensaitaran? Bukan bahasa Indonesia. Ya, ghalabah, kekuasaan, artinya kan bisa juga kita artikan gitu. Nah, itu kekuatan, kekuasaan lillah, milik Allah, jami'an, semuanya. Milik Allah jami'an, semuanya. Karena kekuasaan, ya kan, itu semuanya milik Allah, begitulah nanti yang akan dilihat itu dahsyat, luar biasa, besar. Nah, kata beliau jami'an, itu jami'an halun, menjadi hal. Terus kata kita, mana sahibul halnya? Apakah kata kita sahibul halnya adalah kuwah, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan, ya kan, secara zahir kan kita lihat apa, bahwasanya kekuatan lillah, bagi Allah, jami'an, seluruhnya itu kekuatan bagi Allah, ya kan, jami'an, hal keadaan seluruhnya milik Allah. Apakah kata kita berarti sekarang apa? Sahibul hal adalah al-quwwah, kata-kata al-quwwah. Sebagian mengatakan enggak. Sekarang sahibul hal bukanlah quwwah. Terus mana sahibul hal? Kata kita sahibul hal adalah khobar yang tersirat di dalam jar majrur. Kan ini sekarang anna al quwwata. Quwwah itu apa? Isim anna. Mana khabar anna? Kata kita apa? Ada syibhul jumlah lillah. Nah, di sana kan sebenarnya apa? Ada khabar di balik lillah, yaitu apa? Khabar kainatun, annal quwwata kainatun lillah. Nah, terus sama mirip sama pembahasan la ilaha illallah tadi juga. Annal quwwata kainatun, di dalam kainatun ada dhamir hiya. Ada dhamir hiya. Nah, sekarang jami'an itu hal daripada dhamir hiya. Annal quwwata kainatun, ya kan? Di dalam kainatun ada dhamir hiya. Sekarang jami'an itu hal
sahibul halnya adalah hiya yang di dalam kainah, di dalam kainatun, di dalam kainatun. Terus disebutkan apa? Gak boleh apa sekarang ini apa jami'an menjadi hal bagi kuah. Jami'an gak boleh menjadi hal bagi kuah. Kuah gak boleh menjadi sahibul hal. Kenapa? Karena yang menjadi amil pada hal ialah yang menjadi amil pada sahibul hal. Yang menjadi amil pada hal adalah sahibul hal. Ya kan, itu kan biasanya di nahwu. Yang menjadi amil bagi hal adalah sahibul hal. Nah, sedangkan sekarang kata kita ini kan apa kuwata, amilnya kuah apa? Sekarang kuah jadi nasab, amilnya adalah anna. Nah, disebutkan apa? Bahwasanya anna itu tidak beramal pada hal. Jadi ketika kita pengen katakan jami'an itu adalah hal bagi al-quwah, ya kan? Berarti apa? Ketika kita pengen jadikan hal bagi kuah, berarti amilnya apa jami'an adalah anna juga, sebagaimana bahwasanya kuah amilnya kuah adalah anna. Sedangkan para ulama mengatakan apa? Bahwasanya anna tidak beramal pada apa? Tidak beramal pada hal. Anna tidak beramal pada hal. Yaitu sebagian ulama, ya kan, mengatakan. Dan itulah yang memang sudah ya apa ditentukan oleh para ulama. Sekalipun ya sekarang pengarang Futuhatul Ilahiyah pun ya beliau ya memikirkan juga. Kata beliau ya muskil itu masalah juga sedikit, kata beliau, ya kan. Beliau itu kepengennya apa? Biar aja anna itu beramal pada hal juga. Beliau kepinginnya. Tapi ya memang begitulah. Sudah yang ditentukan kebanyakan ulama nahwu apa? Anna tidak beramal pada hal. Ketika kita katakan anna tidak beramal pada hal, maka kata kita apa? Sekarang jami'an yang menjadi hal itu tidak bisa menjadi hal bagi kuah. Kuah gak bisa menjadi sahibul hal. Terus caranya apa? Sudah kata kita kuah, ya kan? Itu isim anna, khabar annanya itu apa? Lillah, tapi di dalam lillah sebenarnya apa? Ada khabar aslinya kan? Itu adalah kainah. Kainah punya dhamir hiya, itu yang menjadi sahibul hal. Yang mana itu hiya pun, dhamir hiya sebenarnya kembali kepada kuah juga sebenarnya. Ya kan, hiya, dhamir hiya itu nanti kembalinya kepada kuah. Tapi yang penting apa? Sekarang gak langsung apa? Yang menjadi sahibul halnya itu kuah enggak, ya kan? Tapi yang menjadi sahibul hal dhamir hiya yang kembali kepada kuah. Kalau gini enggak masalah. Nah, li'annal quwwata lillahi jami'an. Engkau akan melihat ya ketika engkau seandainya apa? Jikalau engkau melihat akan mereka orang-orang zalim, ketika mereka itu melihat akan azab Allah, engkau akan melihat perkara yang besar. Kenapa? Karena kekuasaan itu adalah bagi Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah syadidul azab adalah yang bersangatan azabnya. Bahwasanya Allah syadidul azab yang bersangatan azabnya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah bersangatan azabnya. Wa fi qiraatin, dan pada sebuah bacaan yara, ya kan itu bacaan kita. Kalau yang tadi kan awal tadi ditafsirkan dengan bacaan taro. Nah, pada bacaan yang lain kata beliau yara, itu bacaan kita yara bitahtaniyah dengan titik dua di bawah ya, bukan tak. Ya, bukan tak. Bitahtaniyah dengan titik dua di bawah. Terus ketika kita baca walau yara, jikalau yara melihat ia, ya siapa sekarang domirnya kembali kemana? Nah, sekarang ketika domirnya iya, ya kan, kalau tadi kan taro engkau Nabi Muhammad. Sekarang walau yara, dan jikalau yara melihat ia. Sekarang wal fa'ilu, dan bermula fa'il dhamirus sami', dhamir yang kembali kepada yang mendengar.
Walau yara, dan jikalau yara melihat ia siapa? Ia yang mendengar. Dan jikalau yara melihat ia siapa? Ia yang mendengar. Tapi dikatakan juga sebenarnya jikalau ini kata-katanya di beda, ya kan? Seandainya kata-katanya bukan kata-kata sami, ada yang lebih nampak lagi. Wal fa'ilu dhamirur ra'i, bisa. Wal fa'ilu dhamirur ra'i, dan bermula fa'il yaitu adalah dhamir yang kembali kepada ra'i, yang melihat. Ar-ra'i, yang melihat, ya kan? Walau yara, dan jikalau yara melihat ia siapa? Ia yang melihat. Siapa yang melihat? Ia yang melihat, ya kan? Walau yara, dan jikalau yara melihat ia siapa? Ia yang melihat, ya kan? Kalau tadi kan walau yara yang kan dhamirus sami kan, dan fa'il adalah dhamir yang kembali kepada yang mendengar. Walau yara, dan jikalau melihat ia siapa? Ia yang mendengar. Kan apa hubungannya? Kan mungkin pada sebagian. Jadi walau yara, dan jikalau melihat ia siapa? Ia yang melihat. Nah, orang yang melihat, jikalau dia itu melihat akan itu keadaan, ya kan? Walau yara, dan jikalau yara melihat ia siapa? Ia yang melihat. Memang itu yang disebutkan di dalam di dalam hasyiah tentunya, ya kan? Disebutkan dalam hasyiah, walau qala dhamirur ra'i lakan azhar. Yalah, memang disebutkan di dalam hasyiah Futuhatul Ilahiyah jikalau beliau mengatakan dhamirur ra'i, bukan dhamirus sami, bukan. Tapi dhamirur ra'i, dhamir yang kembali kepada ra'i. Fa'il adalah wal fa'ilu, dan bermula fa'il itu adalah dhamir yang kembali kepada ar-ra'i, yang melihat, orang yang melihat. Nah, maka itu akan menjadi maka itu akan menjadi lebih nampak lagi. Waqila, dan dikatakan orang fa'ilnya itu mana? Alladzina zalamu, itu fa'ilnya, ya kan? Waqila, dan dikatakan orang fa'ilnya itu alladzina zalamu, itu alladzina zalamu, orang yang zalim. Jadi sekarang bisa kita jadikan alladzina zalamu itu jadi fa'il. Walau yaral ladzina zalamu, awalnya tadi kan walau tara, yang awal sama sekali kan walau tara, dan jikalau melihat engkau wahai Nabi Muhammad alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim. Bisa kita katakan dhamirnya itu bisa dengan bacaan yara, bacaan kita, walau yara, dan jikalau melihat ia siapa? Ia as-sami, atau ia ar-ra'i, melihat ia yang melihat. Jikalau melihat ia yang melihat, alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim. Bisa juga sekarang alladzina zalamu itu yang jadi fa'il, enggak ada dhamir sekarang. Walau yara alladzina zalamu, dan jikalau yara, tapi ini nanti yara bukan dengan mana melihat lah. Walau yara, dan jikalau mengetahui alladzina zalamu, oleh orang-orang yang zalim. Itu ada disebutkan waqila alladzina zalamu, dan dikatakan fa'ilnya itu alladzina zalamu. Fahiya, maka ia yara, ya kan? Fahiya, maka ia kata-kata yara bimakna ya'lam, dengan makna ya'lamu, mengetahui. Walau yara artinya walau ya'lamu, dan jikalau mengetahui alladzina zalamu, oleh orang-orang yang zalim. Terus wa anna, dan anna, wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya, ya kan? Walau yara alladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Anna, dan apa yang setelahnya, saddat masaddal maf'ulain, menetapi pada kedudukan dua maf'ul, ya kan? Asal mana menutupi pada tempat, ya kan, dua maf'ul, atau menempati pada tempat dua maf'ul.
Jadi sekarang yara dengan makna ya'lam. Terus apa? Annal quwwata lillahi jami'a itu menjadi maf'ul awal. Wa annallaha syadidul azab itu menjadi maf'ul tsani. Yalah, itu menempati maf'ul awal dan menempati maf'ul tsani. Annal quwwata lillahi jami'a itu apa? Menempati tempat apa maf'ul awal, dan wa annallaha syadidul azab itu menempati maf'ul tsani. Jadi jikalau melihat oleh orang-orang yang zalim, ketika melihat Pak, jikalau mengetahui, kata di artinya, jikalau mengetahui oleh orang-orang yang zalim, ketika melihat mereka itu akan azab, mereka itu apa? Mengetahui bahwasanya kekuatan itu bagi Allah, itu ya kan menempati maf'ul, ya kan, melihat akan bahwasanya Allah, akan bahwasanya apa? Kekuatan itu milik Allah, dan mereka itu melihat akan bahwasanya apa? Allah bersangatan azab. Jikalau mereka itu melihat akan demikian, gak berani melakukan kemaksiatan di dunia. Tapi apa? Gak melihat, ya kan? Tapi mereka itu apa? Tidak mengetahui, ya kan? Jikalau mengetahui oleh orang-orang yang zalim, ketika mereka itu melihat akan azab, mereka itu apa? Mengetahui bahwasanya kekuatan milik Allah. Mereka itu mengetahui akan bahwasanya apa? Allah bersangatan azab. Maka mereka itu gak akan melakukan kemaksiatan, berani. Jikalau mereka apa? Mengetahui. Nah, wajawabu lau, dan jawab daripada lau, walau yara, kan ada lau. Jawab lau mahdufun itu apa? Dibuang. Wajawabu lau, dan jika jawab lau mahdufun dibuang. Wal makna, dan maknanya sekarang apa? Lau alimu fid dunya syiddata azabillahi wa annal quwwata lillahi wahdahu waqta muayanatihim lahu wa huwa yaumal qiyamah lamattakhadhu min dunihi andada. Lau alimu, jikalau mengetahui mereka itu fid dunya, pada ketika mereka itu di dunia, kan? Lau alimu, jikalau mengetahui mereka itu fid dunya, di dunia, mengetahui apa? Syiddata azabillah, akan bersangatannya azab Allah. Wa annal quwwata lillahi wahdah, dan bahwasanya kekuatan lillah milik Allah wahdahu saja. Jikalau mereka itu mengetahui yang demikian, mereka itu apa? Mengetahui bahwasanya azab bersangatan azab Allah, yang mana itu bersangatan azab Allah waqta muayanatihim lahu, pada waktu menyaksikannya mereka, lahu baginya itu azab. Wahwa, dan ia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jikalau mereka itu mengetahui ketika mereka di dunia, mereka itu di dunia mengetahui apa yang diketahui akan bersangatannya azab Allah, ya kan? Apa itu bersangatan azab Allah? Dikarenakan bahwasanya kekuatan lillah bagi Allah, ya kan? Syiddata azabillah, akan bersangatan azab Allah, yang mana itu bersangatan azab Allah dikarenakan bahwasanya apa? Kekuatan itu milik Allah, kekuasaan milik Allah wahdahu sendiriannya. Jadi apa? Jikalau mereka itu mengetahui, di mana mengetahuinya? Di dunia. Jikalau mereka itu ketika di dunia mengetahui bahwasanya akan bersangatan azab Allah. Jikalau ketika mereka itu di dunia mengetahui akan dahsyatnya azab Allah, yang mana itu dahsyatnya azab Allah dikarenakan Allah yang maha kuasa. Beliaulah yang mempunyai kekuasaan, gak ada yang lain. Nah, ya, jikalau mereka itu mengetahui bersangatan azab tadi, yang mana itu nanti bersangatan azab itu terjadi apa? Waktu muayyanatihim, ya kan? Pada waktu menyaksikannya mereka, lahu bagi azab, yang mana itu nanti pada hari kiamat. Jikalau mereka itu apa? Mengetahui akannya namanya azab, mengetahui dengan ilmu beneran, pengetahuan beneran, bukan hanya sekedar tahu, bukan. Mengetahui dengan pengetahuan yang benar-benar mengetahui. Yang mana apa? Seperti dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan.
Jikalau dibukakan akan penutup, aku nggak akan bertambah yakin. Benar-benar tahu, benar-benar yakin. Kan seseorang jikalau mengetahui dan beneran pengetahuannya adalah pengetahuan yang yang benar, artinya apa? Memang dia itu yakini akan itu pengetahuan, ya kan? Maka lama takhadu min dunihi andada. Lama niscaya tidaklah ittakhadu menjadikan mereka itu min dunihi dari selainnya Allah andada akan sekutu-sekutu. Kan insyaallah bisa aja akan dipaham. Kenapa? Jikalau mengetahui mereka itu di dunianya, ketika di dunia mengetahui akan bersangatan azab Allah. Kenapa bersangatan azab Allah? Dikarenakan Allah yang maha kuasa, beliau aja yang maha kuasa. Nah, mereka itu mengetahui akan azab Allah, yang mana itu azab Allah nanti azab Allah pada waktu mereka itu melihat azab Allah pada hari kiamat, bahasa kita, ya kan? Mereka itu mengetahui akan azab Allah pada hari kiamat. Ilmunya kata kita apa? Ilmu beneran, bukan hanya ilmu-ilmu yang sekadar apa bahasanya di otak aja, bukan. Ilmu beneran, meresap beneran ilmu, ya kan? Beneran dia itu mengetahui, dan ini pengetahuan dia yakini 100%. Jikalau sekarang apa dia dibukakan akan neraka, dia sudah kata dia nggak perlu, ini nggak menambahi ilmu aku sudah yakin 100%, ya kan? Nah, ilmu yang kayak gitu kan apa? Jikalau mereka itu punya ilmu seperti itu, lama takhadu min dunihi andada. Niscaya tidaklah mereka itu menjadikan dari selain Allah andada akan sekutu-sekutu. Idh tabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Sampai sini mudahnya kita belajar bisa manfaat berkah insyaallah. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatanallahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas apa yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim. Fasabbatana 'ala al-haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid. Wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.